ओम शांति। 31 ଜାନୁଆରୀ 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुमे माने एठाको सर्वशक्तिमान बाबांक ठारू शक्ति नेबा पाई आसीछ, अर्थात आत्मा रूपक दीपरे ज्ञानर घृत भरिबा पाई आसीछ। आजिर प्रश्न, शिवंकर बरजात्रीर गायन काहींकि रहिछि? शिवंकर बरजात्रीर गायन काहींकि रहिछि? उत्तर, कारण शिव बाबा जेतेबेले परमधाम को फेरी जाआंती सेतेबेले सबु आत्मा माने दल दल होई तांको पछे पछे चली जाआंती। ब्रह्मलोकरे मध्य आत्मा माने छताकृति रे रही थांती। तुमे पवित्र हेउथिबा पिलामाने ही केवल बाबांक साथी रे जाउछ। साथी रे जीवा कारणरु ही शिवंकर बरजात्रीर गायन रहिछि। ओम शांति। पिलामानंकु प्रथमे प्रथमे गोटिए कथा बुझिबाकु हेब जे आमे समस्ते परस्पर भाई भाई अटु एवं सीए बा शिव बाबा समस्तंकर पिता अटंती, जहांकु सर्वशक्तिमान कुहा जाए। तुममानंक भितरे मध्य सर्वशक्ति थिला। तुमे माने सारा विश्व उपरे राजत्व करुथिल। भारतरे ही एही देवी देवता मानंकर राज्य थिला, अर्थात तुममानंकर राज्य थिला। तुमे पवित्र देवी देवता थिल। तुमर कुल बा राजवंश थिला। समस्ते निर्विकारी थिले। तेबे किए निर्विकारी थिला? आत्मा। एबे तुमे माने पुनर्बार निर्विकारी हेबाकु जाउछ। जेमिति कि तुमे माने सर्वशक्तिमान बाबांको स्मरण करी तांको ठारू शक्ति नेउछ। बाबा बुझाइछन्ति आत्मा ही 84 जन्मर पाठ करिथाए। ता भितरे जेउ सतोप्रधानतार शक्ति थाए ताहा दिनकु दिन कमी कमी जाए। कारण सतोप्रधानरु तमोप्रधान हेबाकु तो पड़िबो। जेपरी ब्याटेरीर शक्ति कमी कमी जाई थाए एवं शेषरे अटकी जाए। ब्याटेरी एकदम डिस्चार्ज हो जाए, किंतु आत्मारूपी ब्याटेरी संपूर्ण खाली हुए नाही। सेथिरे किछि ना किछि शक्ति रही थाए। जेमिति केही मरिगले दीप जलाई थांती एवं सेथिरे घियो ढाली थांती। दीप जेपरी लिभि न जाऊ, जेपरी ब्याटेरीर शक्ति कमिगले ताकू पुणी चार्ज करिबा पाई रखा जाए। एबे तुमे पिलामाने बुझी पारुछ जे तुमर आत्मा मध्य सर्वशक्तिमान थिला। एबे पुणी सर्वशक्तिमान बाबांक सहित निजर बुद्धिर जोग लगाउछ, जहा द्वारा बाबांकर शक्ति आत्मा भितरकू आसी जाऊ। कारण एबे आत्मार शक्ति संपूर्ण कमी जाइछि, किंतु सेथिरे अल्प किछि शक्ति तो निश्चित रही थाए। एकदम समाप्त होइगले पुणी शरीर रही पारिबो नाही। तेबे आत्मा बाबांको स्मरण करी करी बिल्कुल पवित्र होई जाए। सत्य जुगरे तुमर ब्याटेरी फुल चार्ज अर्थात संपूर्ण भरपूर थाए, पुणी धीरे धीरे कमी कमी जाए। त्रेता जुग पर्यंत मीटर कमी कमी जाई थाए, जहाकू कला कुहा जाए। तेबे एपरी कुहा जिवो जे जिउ आत्मा सतोप्रधान थिला ताहा सत होई गला। एहिपरि शक्ति धीरे धीरे कम होई जाए। तुमे माने जानिछ जे आमे सत्य जुगरे मनुष्यरु देवता होई जाउछु। एबे बाबा कहुछन्ति मोते मने पकाओ, तेबे तुमे माने तमो प्रधानरु सतो प्रधान होई जिवो। एबे तुमे माने तमो प्रधान होई जाइछ, तेणु आत्मिक शक्ति रे देवालिया होई जाइछ। बाबांको मने पकाइले पुणे संपूर्ण शक्ति मिली जिवो। काहींकि ना तुमे माने जानिछ देह सहित देहर जेउ सबु संबंध रहिछि से सबु समाप्त हेबाकु जाउछि। पुणी तुममानंकु बेहदर राज्य मिलिबो। बाबा मध्य अविनाशी अटंती, तेणु वर्षा
ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ତୁମର ଶକ୍ତି ବିଲକୁଲ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, ଏବେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଅଲମାଇଟି ରାଜ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଦୈବୀ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ଦୈବୀ ଗୁଣ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ଆତ୍ମା ରୂପୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭରପୁର ହେଉଛି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ବାବା ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଅପବିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ଭଗବାନ, ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ରଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ରଚନାକୁ ରଚନାଠାରୁ କେବେ ବି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ରଚୟିତା ତ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ଅବିନାଶୀ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ବିନାଶୀ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ବେହଦର ବାଦଶାହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବେହଦର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆମ ପାଇଁ ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସଦା ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଥାଏ। ତେବେ ତାହା କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମାମେକମ୍ ୟାଦ କରୋ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ଏଭର ପିଓର ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟେ। ମୁଁ କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ନା ଦୈବୀ ଶରୀର ନେଇଥାଏ, ନା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସେ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଇଏ ପୁରା ସତୋପ୍ରଧାନରୁ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ଭଗବାନ, ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ମଝିରେ ଅଛି ନା, ଯେଉଁଠାରେ ଶରୀର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଥାଏ, ଯାହାକୁ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଖି ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିଛି। ବାକି ସେମାନେ ତ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଫରିସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କୌଣସି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏକଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ନା, ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ କିପରି ପାଇଲେ? ଲଢ଼ାଇ ଆଦି ତ କିଛି ବି ହେଉନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ହିଂସା କିପରି କରିବେ? ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ରାଜ୍ୟ ପଦ ନେଉଛ। କେହି ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତାଙ୍କର ବା ବାବାଙ୍କର ତ ଦେହ ହିଁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମୋହ ରଖିବେ। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରର ଲୋନ୍ ନେଇଛି, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ କିପରି ଦେବି? ମୁଁ ବୀଜରୂପ ଅଟେ ନା। ଏହି ବୃକ୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଆୟୁଷ କେତେ ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ।
କିପରି ଏହାର ସ୍ଥାପନା ପାଳନା ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ଏ କଥା ଜଣାଥିବା ଦରକାର ନା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି। ଲୌକିକ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ବିନାଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେହଦର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବେହଦର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଭଗବାନ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଥବା ଦେହଧାରୀକୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି ନା। ଏମାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଅଲଗା। ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ଶରୀର ତ ଏହି ଦାଦାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ତଖତ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହାସନ ଥିଲା। ଏହା ଅକାଳ ସିଂହାସନ ଅଟେ ନା। ଏବେ ଏହା ଅକାଳ ମୂରତ ବାବାଙ୍କର ଆସନ ଅଟେ। ଅମୃତସରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅକାଳ ତଖତ ଅଛି ନା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ତା ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଶରୀର ସମସ୍ତ ଅକାଳ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆସନ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଅକାଳ ଅଟେ, ଯାହାକୁ କାଳ କେବେ ବି ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ତଖତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ତ ବଦଳିଥାଏ। ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରର ଭ୍ରୁକୁଟି ରୂପୀ ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ସିଂହାସନ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ପରେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଅକାଳ ଅଟେ, ବାକି ସେଥିରେ ଭଲ ବା ଖରାପ ସଂସ୍କାର ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ନା, ଏହା କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। ଆତ୍ମା କେବେ ବି ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ପିତା ତ କେବଳ ଜଣେ। ଏହି କଥାକୁ ତ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ନା। ଶିବ ବାବା କ'ଣ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି କି? ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିଲେ କେହି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ଯେମିତି ପୋକମାନଙ୍କର ଅଥବା ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର ଦଳ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ମହୁମାଛିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଥାଏ। ତା ପଛେ ପଛେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବାବାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଯିବେ। ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଯେମିତିକି ସବୁ ଆତ୍ମା ଛତା ଆକୃତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦଳ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ସନ୍ତାନ କୁହ ଅଥବା ସଜନୀ କୁହ, କଥା ତ ଗୋଟିଏ। ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ହେବା ବିନା ତ ଆତ୍ମା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବ। ସେଠାରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରୁ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲେ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯିବ। ତୁମର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଅଥବା ସଜନୀମାନଙ୍କର ସାଜନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ତିଆରି ହେବ ନା। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆସିନଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ରହିଛି। ସେଠାରୁ ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ବାବା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି ନା। ତେବେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଏବଂ କୁମାରୀ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବେ? କଞ୍ଚା ନା ପକ୍କା? କେହି ତ 99 ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି, କେହି 10 ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ବଳ କୁହାଯିବ ନା।
ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପକ୍କା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ। କର୍ମ ଧାରଣାଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ପଛରେ ଆସିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କମ୍ ଧାରଣାଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ପଛରେ ଆସିବେ। ଏହା ପାଠଧାରୀମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ଅଟେ, ଯାହାକି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏକଥା ଏବେ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ଓଲଟା ବୁଝି ଆସିଥିଲେ ଯେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତ ପୁରା 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର। ଅଧା କଳ୍ପ ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଅଧା କଳ୍ପ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ। ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଳ୍ପ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଅଧା ଅଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖର ଏହି ଦୁନିଆ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ବେହଦର ଜ୍ଞାନ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ଶାରୀରିକ ନାମ ନାହିଁ। ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କର ଅଟେ। ବାବା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ବାବା ତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଲୋନ ନେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୁଖ ତ ଦରକାର ନା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋମୁଖ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି ତ ଯେଉଁଠି ପାରେ ସେଇଠି ବାହାରିଥାଏ। ଏଠାରେ ପୁଣି ଗୌମୁଖ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଙ୍ଗା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସବୁ ମିଛ କଥା। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ମିଥ୍ୟା କାୟା, ମିଥ୍ୟା ମାୟା, ମିଥ୍ୟା ସବୁ ସଂସାର। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଏବେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଉଛି ତାକୁ ମିଥ୍ୟା ଭୂମି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ମିଥ୍ୟା ଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଡାକୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନେଇ ଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନମାନେ କାମଚିତା ଉପରେ ବସି କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲ ନା? ତାହା ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି ନା? ବାବା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବୁଝାଉ ନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ପିତା କିଏ। ଏହି ଦୁନିଆକୁ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା କାମ ବିକାରର କଣ୍ଟା। ଯଦିଓ ଏଠାରେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକଦମ ଶାକାହାରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ତ ବହୁତ ବାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ କେବେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ଖାଇନଥାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ। ସେହି ବିନାଶୀ ସଂସାରର ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଗୃହସ୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଦି ଦେବତାମାନେ କେବେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି କି? ନା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଏବେ ତୁମର ହେଲା ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତୁମେମାନେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ, ସମସ୍ତ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଏବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ମନ୍ମନା ଭବ ମଧ୍ୟାଜି ଭବ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଦେବତା ହୋଇଯିବ। ଏହା ସେହି ଗୀତାର ପର୍ବ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ତେବେ ଦେବତାମାନେ ରାଜଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଶିଖିଥିବେ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ବଦଳୁଛି ନା? ତୁମେମାନେ ଏବେ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇଯାଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଯେବେକି ଆମେ ଏହିଭଳି ତମୋପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେଉଛୁ।
ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର। ଏ କଥା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଶ୍ରୀମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଭଗବାନଙ୍କର। ବାକି ସବୁ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ମତ। ମନୁଷ୍ୟ ମତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଛ। ଏବେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ତୁମେମାନେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦୈବୀ ମତ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଦେବତାଙ୍କର ଏବଂ ଏହା ହେଲା ନର୍କବାସୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମତ, ଯାହାକୁ ରାବଣ ମତ କୁହାଯାଉଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ସାରା ଦୁନିଆ ଉପରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହା ବେହଦର ଲଙ୍କା ଅଟେ, ଯାହା ଉପରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ସେଠାରେ ବହୁତ ସୁଖ ଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗର କେତେ ମହିମା ରହିଛି। କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ନର୍କରେ ଥିଲା ନା? ଯଦି ନର୍କରୁ ଗଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ନର୍କକୁ ହିଁ ଆସିବ ନା? ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏହି ସବୁ କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମା ରୂପୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବେ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ତୁମର ଯୋଗ ତୁଟାଇ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ମନୋବଚନ କର୍ମରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଆତ୍ମାରୂପୀ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ହେବ। ପକ୍କା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ମନମତ ବା ମନୁଷ୍ୟ ମତକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ହେବ। ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିକୁ ବା ବିଶ୍ୱକୁ ଶତପ୍ରଧାନ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ବିଧି ବିଧାତା ଭବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ମାଷ୍ଟର ବିଧି ବିଧାତା ହେଉଛ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହୋଇଯାଉଛି। ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଦ୍ଗତିର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟତା ପାରସ୍ମଣି ସଦୃଶ ଅଟେ। ଯେପରି ପାରସ ଲୁହାକୁ ମଧ୍ୟ ପାରସ କରିଦେଉଛି, ସେହିପରି ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ, ସମୟକୁ, ସର୍ବସାମଗ୍ରୀକୁ, ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧକୁ, ସଂସ୍କାରକୁ, ଆହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଶତପ୍ରଧାନ କରିଦେଉଛି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ସେହିମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ହଲଚଲ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁ ନଥିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ତଥା ଛତ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିର ଅନେକ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଚକ୍ରରୁ, ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧର ଚକ୍ରରୁ, ନିଜର ଅନେକ ଜନ୍ମର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ସଂସ୍କାରର ଚକ୍ରରୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚକ୍ରରୁ ସହଜରେ ମୁକ୍ତ କରି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।